नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रजजनरंजन यशोदनंदन व्रजजनरंजन यमुनतीरावनचारि यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे। जय जगन्नाथा जय बलदेवा सुभद्रमाय जय सुदर्शना। जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत दे प्रह्लाद नरसिंह जय अनंत दे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
मङ्गलाचरणे होमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सुरभ्यै नमः। ओम सुरभ्यै नमः। ओम सुरभ्यै नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ರು. ನಿನ್ನೆ ತನಕ ನಾವೇನು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಆಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ ಕುಲ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕುಲ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ, ಕುಲ ನಾಶದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದಯ ಉಕ್ಕುತ್ತಾ ಉಂಟು, ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರನ್ನ ಕೊಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ, ಆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಏನು ಸುಖ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಾಪ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಮುಂದಿನ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹಿಂದಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಕುಲಕ್ಷಯೇ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಲಕ್ಷಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಕುಲಕ್ಷಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಕುಲವು ಕ್ಷಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಹಿರಿಯರು ಸತ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಿರಿಯರು ಸತ್ರೆ ಕುಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಕುಲಕ್ಷಯ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಲಕ್ಷಯ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕುಲಕ್ಷಯ ಆದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ, ಕುಲಕ್ಷಯೇ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಕುಲಧರ್ಮಾ ಸನಾತನಃ. ಕುಲಕ್ಷಯ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಕುಲಧರ್ಮಾ,
ಕುಲಕ್ಷಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕುಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರವರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶ್ರಾದ್ದಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಲಧರ್ಮ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಲಕ್ಷಯ ಆದ್ರೆ ಕುಲಧರ್ಮಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರದ್ದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹಿರಿಯರದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು, ಹಿರಿಯರದ್ದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರದ್ದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇನಷ್ಟೇ ಕುಲಂ ಕೃತಂ ಅಧರ್ಮೋ ವಿಭವಿತ್ಯುತ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಧರ್ಮ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಧರ್ಮಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮೂರನೆಯದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕುಲಕ್ಷಯ ಆದ್ರೆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸರಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅಧರ್ಮಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅಧರ್ಮೋ ಅಭಿಭವತಿ ಉತ, ಅಧರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ಕಾರಣ. ಆ ಅಧರ್ಮ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಧರ್ಮ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅಧರ್ಮಾತ್ ಅಭಿಭವಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರದುಷ್ಯಂತಿ ಕುಲಸ್ತ್ರೀಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾತೆಯರು ದುಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರದುಷ್ಯ ಪ್ರದುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೂಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೂಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದರಿಂದ, ಅಧರ್ಮದಿಂದ. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾತೆಯರು ದೂಷಿತರಾಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗ್ತದೆ. ವರ್ಣಸಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ವೃದ್ಧರು ಅಥವಾ ಗಂಡಸರು ಸತ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರು ನಾಶ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕುಲದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರು ನಾಶ ಆದ್ರೆ ಕುಲಕ್ಷಯ ಆಗ್ತದೆ. ಕುಲಕ್ಷಯ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕುಲಕ್ಷಯ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಕುಲಧರ್ಮಾಹ. ಕುಲಧರ್ಮಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತ ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಯ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಂತು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ನಿಂತು ಹೋದ್ರೆ ಅಧರ್ಮ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಧರ್ಮ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಧರ್ಮದ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ದೂಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ದೂಷಿತರಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಆಗ್ತದೆ. ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ನರಕ ಯಾತನೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಸಂಕರೋ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣ ಸಂಕರೋ ನರಕಾಯೈವ, ನರಕ ಆಗತ್ತೆ ಜೀವನ. ಅದು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ, ನರಕ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪತಂತಿ ಪಿತರೋ ಎರಡನೇದು. ಸಂಕರ ಆದ್ರೆ, ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಆದ್ರೆ ನರಕ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪತಂತಿ ಪಿತರೋ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪಿಂಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಿತರರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಪುನಃ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನೀಚ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀಚ ಜನ್ಮ ತಾಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪತತಿ, ಬೀಳ್ತಾರೆ ಕೆಳಗೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಸಂಕರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿರಿಯರ ಸಾವು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಿರಿಯರದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉತ್ಸಾದ್ಯಂತೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಕುಲಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 42. ವರ್ಣಸಂಕರ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ವರ್ಣಸಂಕರ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಣಸಂಕರ ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನರಕಯಾತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಸರಿಯಾಗದೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳುದು, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಳ ಜನ್ಮ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಂದು ಓದ್ತೇನೆ.
ದೋಷೈರೇತೈಃ ಕುಲಜ್ಞಾನಾಂ ವರ್ಣಸಂಕರಕಾರಕೈಃ ಉತ್ಸಾದ್ಯಂತೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಕುಲಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತಾಃ. ದೋಷೈರೇತೈಃ ದೋಷೈಃ ಏತೈಃ ಕುಲಜ್ಞಾನಂ ವರ್ಣಸಂಕರಕಾರಕೈಃ ಉತ್ಸಾದ್ಯಂತೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಕುಲಧರ್ಮ ಚ ಶಾಶ್ವತಾಃ. ದೋಷೈರೇತೈಃ ಕುಲಜ್ಞಾನಾಂ ವರ್ಣಸಂಕರಕಾರಕೈಃ ಉತ್ಸಾದ್ಯಂತೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಕುಲಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತಾಃ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬೇಡದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರ ದುಷ್ಕರ್ಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೂರನೇದು. ವರ್ಣಸಂಕರ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣಸಂಕರ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ, ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಹ, ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಭಜನೆಯೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಪರಮಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣ ಆಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಇದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವು ಮಾನವ ಕುಲದ 4 ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಸಮುದಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. 4 ವರ್ಗಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರವರ ಅನುಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ, ಅವರವರಿಗೆ ಅನುಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮುದಾಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಶೂದ್ರ ಸಮುದಾಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಕಾರಣ, ಈ ವಿಷಯ ಬಂದ ಕಾರಣ ನಾವಿದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 10, 15 ಜನ, 20, 30 ಜನ ಸೇರಿರೋರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಶೂದ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ನಮಗಿದೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಆಗಿದೆ. ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೀಳು. ಇದು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಜಾತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅರಿವು ಇದೆ. ಆದರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಶೂದ್ರನಿಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಶೂದ್ರನಿಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನ ಜನ್ಮ, ಅವನ ಬುದ್ಧಿ, ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅವರ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೂದ್ರ ಕೂಡ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಏನೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶೂದ್ರನಿಂದ ಕೆಳಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮ್ಲೇಚ್ಛರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗಿರೋರು ಪಶುಯೋನಿ ತರ, ಪಶುಗಳ ಹಾಗೆ. ಆ ಪಶುಗಳ ಹಾಗೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಶೂದ್ರರು ಕೂಡ. ಆದರೆ ಈಗ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ದುಃಖಿನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಇದು. ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಅದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಣುವ ಉಲ್ಟ. ನಮಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಎದುರು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಉಲ್ಟ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ. ಉಲ್ಟ, ನಿಜವಾದದ್ರೂ ಉಲ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ, ಕೀಳು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಉದ್ಧರಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸುಮಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಹಾಶಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
ತನ್ನ ದೇಹ ತನ್ನ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೋ, ತನ್ನ ದೇಹ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಕಡೆಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ರೀತಿ ರಿವಾಜನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮನುಷ್ಯನು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಚಾರವತ ಪುರುಷೇಣ ಪರಪ್ಪುಮಾನ್ ವಿಷ್ಣುರಾರಾಧ್ಯತೆ ಪಂಥ ನಾಣ್ಯ ತತ್ತೋಷ ಕಾರಣ. ಈ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಆಚಾರವತ ಪುರುಷೇಣ ಪರಪ್ಪುಮಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧ್ಯತೆ ಪಂಥ ನಾನ್ಯತ್ ತತ್ತೋಷ ಕಾರಣೈ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಮೈನ್. ನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನಾವು ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ? ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧ್ಯ. ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಮಾತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಕಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗೋಮಾತೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಬೇರೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಆ ಆ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಉಳ್ಕೊಂಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ವಾಹನವನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಣ. ಅದಲ್ಲದೆ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಭಗವತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದೇ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಬೇರೆ ಏನಿದ್ರು ಅದು ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಲೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ ಭೂಮಿ. ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅದಲ್ಲದೆ ಭೌತಿಕವಾದಂಥ ಸೃಷ್ಟಿ. ಆ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯಂತೆ ಸುಮಾರು ಭೂಮಿಗಳಿವೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ
ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಶ್ಲೋಕ 43. ಉತ್ಸನ್ನ ಕುಲಧರ್ಮಾಣಾಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಜನಾರ್ದನ ನರಕೆ ನಿಯತಂ ವಾಸೋ ಭವತೀತ್ಯನುಶುಶ್ರುಮ. ಉತ್ಸನ್ನ ಕುಲಧರ್ಮಾಣಾಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಜನಾರ್ದನ ನರಕೆ ನಿಯತಂ ವಾಸೋ ಭವತೀತ್ಯನುಶುಶ್ರುಮ. ಅನುವಾದ: ಜನರನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವವರು ನರಕವಾಸಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಜುನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರದ್ದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ವೈಷ್ಣವನ ಗುಣ. ವೈಷ್ಣವನ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದದ್ದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ನಾನು. ಪೂರ್ವ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರದ್ದಾದ್ರೂ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನರು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನರಕ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಅರ್ಜುನನ ವಾದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವವಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರಿಂದ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದು. ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರಿಂದ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದು. ಅಧಿಕಾರಯುತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧಕರದ್ದು ಅಂತಹ ಸಾಧಕರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು, ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪುನಃ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನರು. ನೈಜ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ನೈಜ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ, ಅದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಜ್ಞಾನ, ಆಮೇಲೆ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೈಜ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೈಜ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ನೈಜ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಆ ಜ್ಞಾನದ ನಿಜವಾದ ತಿರುಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪದ. ಯಾರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಪ್ರೇಮ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಕರುಣೆ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕರುಣೆ. ಅವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಬಹುದು. ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಸಿಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಕ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಕ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೋ, ಪ್ರೇಮಮಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಸುದೇವೇ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಪ್ರಯೋಜಿತ. ವಾಸುದೇವೇ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಪ್ರಯೋಜಿತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ವಾಸುದೇವನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ವಾಸುದೇವನ ಹತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿರ್ತಾನೋ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿರ್ತಾನೋ, ಅವನಿಗೇನಾಗ್ತದೆ? ಜನಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಏನು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ? ಆಶು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ತದ್ ಅಹೈತುಕಂ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೋ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುವಂತ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ. ಆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುವುದು ಭಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಸಾಧು ಸಂಘದಿಂದ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಮೂಲವೇ ಸಾಧು ಸಂಘ. ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕೊಳ್ಳಲು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು.
ಸದಾ ಪಾಪಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ನರಲೋಕಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ನರಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 14 ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, 14 ಲೋಕಗಳು. ಅತಲ ವಿತಲ ಸುತಲ ತಲಾತಲ ಪಾತಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ಏಳು, ಆಮೇಲೆ ಭೂ ಭುವ ಸುಹ ಮಹ ಜನಃ ತಪ ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲೆ ಏಳು. ಈ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾನೆ? ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯದಿಂದ. ಒಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಪಾಪ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರಕಾದಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ನೀಚ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಸಿಗುವಂತ ಆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ, ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ. ಆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ 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 ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಂದ್ರಾಯಣ ವ್ರತಾದಿಗಳು, ಈ ತುಂಬಾ ವ್ರತಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ವೈಷ್ಣವರು ಈ ವ್ರತ ತಪಾದಿಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ವೈಷ್ಣವನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜಪತಪಾದಿಗಳು ಮಾಡುವುದು ಭಗವಂತನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏಕಾದಶಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದಿನ. ಹರಿವಾಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರಿವಾಸರ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಭಕ್ತಿ ಜನನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರಿವಾಸರವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂಕುರವಾಗ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಅಂಕುರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವನು ಎಲ್ಲ ಆ ಉಪವಾಸಾದಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ. ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ಕಳಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವನು ವೈಷ್ಣವ. ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವನು ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾದಿಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ನೋಡಬೇಕು, ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೆಳಗಿರುವವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಹೋ ಬತ ಮಹತ್ಪಾಪಂ ಕರ್ತುಂ ವ್ಯವಸಿತಾ ವಯಂ ಯದ್ರಾಜ್ಯ ಸುಖಲೋಭೇನ ಹಂತುಂ ಸ್ವಜನಮುದ್ಯತಾಃ. ಅಹೋ ಬತ ಮಹತ್ಪಾಪಂ ಕರ್ತುಂ ವ್ಯವಸಿತಾ ವಯಂ ಯದ್ರಾಜ್ಯ ಸುಖಲೋಭೇನ ಹಂತುಂ ಸ್ವಜನಮುದ್ಯತಾಃ. ಅಯ್ಯೋ ಅರ್ಜುನ, ಅಯ್ಯೋ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತಪ್ಪೋದ್ರೆ ಓ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ, ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓ, ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ. ಆ ಒಂದು ಆತಂಕ, ಆ ಆತಂಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಅಯ್ಯೋ, ಮಹತ್ತಾದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ರಾಜ್ಯ ಸುಖದ ಲೋಭದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಜುನರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೆಷ್ಟೇ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ ಇರುವಂತಹ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆ ದಯೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ರಾಜ್ಯದ ಸುಖ ಲೋಭದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸೋದರ, ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳುಂಟು. ಆದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸದಾ ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳ ಅರಿವುಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಜಾಗೃತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 45. ಯದಿ ಮಾಂ ಅಪ್ರತೀಕಾರಂ ಅಶಸ್ತ್ರಂ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಯಃ ಯದಿ ಮಾಂ ಅಪ್ರತೀಕಾರಂ ಅಶಸ್ತ್ರಂ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಯಃ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾರಣೇ ಹನ್ಯುಸ್ತನ್ಮೇ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಭವೇತ್. ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾರಣೇ ಹನ್ಯುಃ ತನ್ಮೇ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಭವೇತ್. ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವವರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಓದ್ತಿರಬಹುದು, ಕಷ್ಟ ಆದವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದಬಹುದು ನೋಡಿ ನೀವು. ಯದಿ ಮಾಂ ಅಪ್ರತೀಕಾರಂ ಅಶಸ್ತ್ರಂ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಯ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಹ ರಣೇ ಹನ್ಯುಃ ತತ್ ಮೇ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಭವೇತ್. ಪುನಃ ಅದೇ ಓದುದು. ಯದಿ ಮಾಂ ಅಪ್ರತೀಕಾರಂ ಜೊತೆಲಾಯ್ತು. ಅಶಸ್ತ್ರಂ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಯ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾರಣೇ ಹನ್ಯುಃ ತನ್ಮೇ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಭವೇತ್. ಈ ತರ ಮಾಡಿ 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 ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದಲೇ ವರ್ತಿಸಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಮೂಲ. ಬರೀ 1 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿನ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವುದು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅನುವಾದ: ಶಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು, ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಸ್ಥಿತಿ ಅವನದ್ದು. ಶಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡದಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಿಗಳಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರರು ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಎಂತ ಒಂದು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್, ಅವರು ಅರ್ಜುನರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಶಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೌರವಾದಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಕೊಂದರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯೋಚಿತ ನೀತಿಯಂತೆ ಶಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಸದ ಶತ್ರುವಿನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬಾರದು. ಶಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದವನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬಾರದು. ಅರ್ಜುನನು ಇಂತಹ ಅಸಹಾಯಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವಾದರೂ ತಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ. ಎದುರು ಪಕ್ಷವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆತನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎದುರು ಪಕ್ಷದವರು ಎಷ್ಟು ನೀಚರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತನಾದುದರಿಂದ, ಮೃದು ಆದುದರಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಲಕ್ಷಣವು ಇದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 46. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಅರ್ಜುನಃ ಸಂಖ್ಯೆ ರಥೋಪಸ್ಥ ಉಪಾವಿಶತ್ ವಿಸೃಜ್ಯಂ ಸಶರಂ ಚಾಪಂ ಶೋಕ ಸಂವಿಘ್ನ ಮಾನಸಃ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಸಂಜಯ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಂಜಯ್ ಹೇಳಿದನು. ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ದುಃಖ ಪರವಶನಾಗಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಏವಂ ಉಕ್ತ್ವಾ ಅರ್ಜುನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ರಣರಂಗ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ರಥ ಉಪಸ್ಥ ಉಪಾವಿಶತ್, ರಥದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು, ಅಂದ್ರೆ ರಥದಲ್ಲಿರುವ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ವಿಸೃಜ್ಯ, ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿಟ್ಟ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು. ಪ್ರಿಸೃಜ್ಯ ಸಶರಂ ಚಾಪಂ, ಸಶರಂ ಚಾಪಂ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಗಿಟ್ಟ? ಸಂಕಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ, ಬೇಸರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿಟ್ಟ. ಶೋಕ ಸಂವಿಘ್ನ ಮಾನಸಃ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಶತ್ರುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ರಥದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತನು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಹೋಗಿ ನನ್ನ ರಥವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಹತ್ತುಕೊಂಡು. ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ. ಶತ್ರುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ರಥದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತನು. ಆದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಶೋಕ ತಪ್ತನಾದನೆಂದರೆ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದ ಇಂತಹ ದಯಾಮಯನಾದ ಮೃದು ಹೃದಯಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯೋಗ್ಯನಾದವನು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಮೃದು ಇದ್ದವನು. ಹೃದಯ ಕಠೋರ ಇದ್ದವನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, 2-3 ಕ್ಲಾಸಿನ ಹಿಂದೆ. 2 ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣು ಉಂಟು. ಒಂದು ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣಾದ ಹಣ್ಣು, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು, ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದ ಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಕಠೋರ ಹೃದಯಗಳು ಹಾಗೆ, ಸಮಯ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ.
ಆದರೆ ಮೃದುವಾದ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೃದುವಾದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಭಾವನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೃದು ಹೃದಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಕಟು ಹೃದಯಗಳಾಗಿರಬಾರದು. ಯಾವಾಗ ಮೃದು ಹೃದಯಗಳಾಗಿರ್ತೇವೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಗುರು ಗುರುಮುಖೇನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಕೇಳಿದ್ದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಮೃದುವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೃದಯ ಕಠೋರವಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ. ರಿವ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಲನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಸಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಾಟುದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಾಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹೃದಯವನ್ನ ಮೃದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಹೃದಯನ ಮೃದು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೃದಯವು ಮೃದು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಚೇತೋ ದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನಂ ಭವಮಹಾದಾವಾಗ್ನಿ ನಿರ್ವಾಪಣಂ ಶ್ರೇಯಾತ್ ಕೈರವ ಚಂದ್ರಿಕಾ ವಿತರಣಂ ವಿದ್ಯಾವಧೂ ಜೀವನಂ. ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ದೊರಕ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾತರ ಕಾತರ, ಇನ್ನು ಬೇಕು ಇನ್ನು ಬೇಕು ಇನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾತರ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ ಆದಂತಹ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್, ಮುಖ್ಯವಾದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೃದಯದ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳ ಸರ್ಜರಿ ಕಟ್ 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 ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬೈಕಿನ ಪಾರ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಗ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಸರಿ ಆಯಿಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂದ ತೊಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆಗ ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದು ವಾಪಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನಂತೂ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಳೆಯಿಂದ 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಾ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ನಡೆದದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಯಾರಾದರೂ ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಡೀ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಏನೇನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು? ಹೇಳಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ಎಸ್, ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ನನ್ನವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗುರುವಿನಿಗೆ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದವರನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಅವರದ್ದೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಶಂಖಾದಿಗಳನ್ನ ಬೇರಿಯಾದಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಶಂಖಾದಿ ಬೇರಿಯಾದಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸುವಾಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ.
ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಆಗುವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಮಧ್ಯ, ರಥದ ಮಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಮಧ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವನ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟ. ಇಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ, ಇಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುದು ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ, ಅದು 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಅದೊಂದು ಕಾರಣ. ಟೋಟಲ್ 4 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ 4 ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ? ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. 4 ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? ಸ್ವಂತ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಏನು? ನೆಂಟರಿಷ್ಟರನ್ನ ನೋಡಿ ಮರುಕ ಪಡ್ತಾನೆ. ಮರುಕೌಟ್ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಹಾ, ನೆಂಟರಿಷ್ಟರನ್ನ ನೋಡಿ ಮರುಕ ಆಯ್ತು. 2ನೇದು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುದು. ಪಾಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇರುದು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಇರುದು ಅಂತ. ಸಂತೋಷ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ? ಸತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ. 2ನೇದು. 3ನೇದು ಕಾರಣ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. 4ನೇದು ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗಿ ವರ್ಣಸಂಕರ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಇದು ಸುಲಭವಾದಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ದು, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಭೂಭಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಭೂಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಗಳಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ ಯಾಕೆ? ಭಾರ ಅನ್ನುವುದು ಏನು ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಭೂಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುರ್ಜನರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಅದು ಭಾರವಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಭಾರ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ ಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆನೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಭಾರ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಮಾಡುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಭಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೂಭಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೂತಾಯಿಯು ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಭಾರ ಅನ್ನೋದು ಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ, ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಭಾರ ಇದೆ. ಈ ಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ. ಹೌದಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಈಗ ನಮ್ಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಳಮಳ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಇನ್ನ ಈ ಭೂಮಿ ದೇವರ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ. ಸೊ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಭಾರನೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ನಮ್ಗೇನೆ ಈ ಮಕ್ಳು ಯಾಕಾದ್ರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಇಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಳು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಇರ್ಬೋದು. ಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಭಾರ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಗೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಮುದ್ರ ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಗಳು ಇರುವಾಗ ಭಾರ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ. ಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ, ಖುಷಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಕಟ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರಹಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ. ಸತ್ಯತೆ ಅದು, ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ. ನಾವೆಷ್ಟು ಜನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಭೂತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೋರು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೋರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀರೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ವೇ? ಆ ಬೋರ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಭೂತಾಯಿಯನ್ನು ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ, ಇದು ಭಾರ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಭಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಗುರು
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗು ಮತ್ತು ರು ಅಂತ ಎರಡು ಸಮ. ಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರ, ಭಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವನಂಥವನು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ರಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ರಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ರಾಸ್ಕಲ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ? ಅಂತ ವೈಷ್ಣವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸ್ಕಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆ ರಾಸ್ಕಲ್ ಪದ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಾಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಭಾರ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಚನಗಳು ಭಾರ ಇರ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಚನಗಳು ಭಾರ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಭಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೃದಯದ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೃದಯದ ವಿಚಾರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಭಾರವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಭೂಮಾತೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವೆಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ, ಚಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಲೆದರಿನದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉಂಟು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಇದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಮ್ಮದು ತಾಯಿಯೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಇದರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಟೈಮಿನ ಸದುಪಯೋಗ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ? ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯ 11ನೇ ದಿನ ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಹೇಳಿದನು, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹೇ ಸಂಜಯ, ಯುದ್ಧಾಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಲೈವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅದು ಲೈವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು 11ನೇ ದಿನ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು 11ನೇ ದಿನನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಈ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ವಿಚಾರ ನೋಡಬೇಕು. ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇವತ್ತು ಆ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಆಯ್ತು, ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ, ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾನ. ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತಾ. ಇದೊಂದು ವಿಚಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮರಣಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ನೆನಪು ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟ್ರುತ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ಟ್ರುತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 5,000 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದೊಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಟ್ರುತ್. ಯಾಕೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟ್ರುತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿರಂತರ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಂಶಯ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ವಾ ಪ್ರಭು? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ 4 ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. 4 ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ. ಈ 4 ಕಾರಣಗಳು ನಮಗೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆ 4 ಕಾರಣಗಳನ್ನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನು ಫಲ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, 4 ಕಾರಣಗಳು ಏನು, 4 ಕಾರಣಗಳು ಏನು, 4 ಕಾರಣ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆ, ಕೃಷ್ಣ 11ನೇ ದಿನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿತ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿದವ, ಅಥವಾ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೃದಯ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ನೆನಪಿದ್ದದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ದದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದು? ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿ. ಹಾ, ಭಕ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಮರಿಲೇಬಾರದು ಯಾವತ್ತು. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಮೇನ್ ವಿಚಾರ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ